गुड मॉर्निंग गाइस, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਗੈਰੀ ਕੁਮਾਨ ਪੋਲੀਟੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ MCQ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ MCQ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਕਚਰਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ PS ਟੈਟ C ਟੈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ। वीडियो स्टार्ट करने तो पहला रिक्वेस्ट है जी, जो फस्ट टाइम चैनल पर विजिट किए ने प्लीज़ सबसक्राइब जरूर कर लेना ताकि सब तो पहला नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच जाए। इस तो इलावा प्लीज़ लाइक जरूर कराया करो तो शेयर कमेंट करके दस्या करो जी भी वीडियो कही जी लगी। जे वीडियो में कोई क्वेश्चन तुहानूं लगता कि गलत दस्या जा रहा है आंसर, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर दस्या करो ताकि असी भी अपनी मिसटेक आ जिहड़ा सुधार सकीए। चलो जी स्टार्ट करन जा रहे हैं। हाँ जी, वीडियो स्टार्ट करने तो पहले अपने एक नवा वो किया अज का विचार। इस आप रोज़ एक मोटिवेशन स्पीच दे करांगे। अज की स्पीच है जी, कामयाब इंसान ध्यान आसमान छूहण वाल रखता है लेकिन पैर जमीन तो उखड़ना नहीं दिंदा। हाँ जी, कामयाब इंसान तो इलावा जो कामयाबी हासिल करना चाहता ये उस तो भी लागू होंदा है कि जो इंसान कामयाबी हासिल करना चाहता उन्होंने जिहड़ा अपना टारगेट है आसमान छूहण वाल रखना चाहिए, अपने टारगेट नूं छूहण वाल रखना चाहिए, पर जिहड़ा अपना पैर ने वो जमीन तो उखड़न नहीं देने चाहिए। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट कर देंगे फिर अज का MCQ। हाँ जी, फस्ट MCQ हैगा कि हेठ लिखियां विचों किस अधिकार नूं डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हिरदे अते आत्मा कहा है। ऑप्शन ने जी समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारां का अधिकार या फिर धर्म की सुतंत्रता का अधिकार। सही ऑप्शन बनूंगा जी इत्थे अपने लवे ऑप्शन नंबर C संवैधानिक उपचारां का अधिकार। हाँ जी, इहदा आर्टिकल कितना गा जी, आर्टिकल 32। जे क्वेश्चन विच सीधे ही पूछ लिया जाए कि किस अधिकार नूं हिरदे हेठ लिखिया विचों किस नूं संविधान का हिरदे अते आत्मा कहा जाता है, उस विच आपां नूं अंबेडकर नाम दिता जाए तो वह सही आंसर की बनूगा जी, वह बनूगा प्रस्तावना। थोड़ा जी डिफरेंस है जी, ध्यान रखो ये दोहां विच अक्सर स्टूडेंट जिहड़े कन्फ्यूजन होंदे ने। जे अंबेडकर का नाम दिता गया तो हिरदे अते आत्मा संविधानिक उपचारां के अधिकार नूं कहा जाता है। जे अंबेडकर का नाम ना दिता होवे तो पूछा जाए संविधान विच हिरदे अते आत्मा किस नूं कहा जाता है तो उत्थे प्रस्तावना आंसर आऊगा जी। ठीक है जी, ध्यान रखना। चलो जी नैक्सट है जी, हेठ लिखियां विचों किहड़ा मूल अधिकार सिर्फ भारतीयां नूं दित्ती गई अते भारत विच रहण वाले विदेशियां नूं नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन है जी कि किहड़ा मूल अधिकार है जो सिर्फ भारतीयां नूं दिता गया है, विदेशियां नूं नहीं दिता गया है। चलो जी देख देंगे। ऑप्शन ने जी साडे कोले विधि के सन्मुख समानता ते विधि का समान संरक्षण, वाक सुतंत्रता ते अभिव्यक्त सुतंत्रता, प्राण अते हृदयक सुतंत्रता का अधिकार, धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार। सही ऑप्शन बनूंगा जी इत्थे अपने कोल जो सिर्फ भारतीयां नूं दिता गया है, ऑप्शन हैगा जी ऑप्शन नंबर B वाक सुतंत्रता ते अभिव्यक्ति का अधिकार। विधि के सक्स समानता 14 नंबर है जी। आर्टिकल ये सारिਆਂ ਲਈ है, चाहे कोई विदेशी है चाहे कोई भारतीय है। प्राण अते दैहिक सुतंत्रता का यह आर्टिकल 1 है जी, ये भी विदेशियों ते भारतीयों की दोहां दी है। धार्मिक सुतंत्रता आर्टिकल 25 है, ये भी विदेशियों ते भारतीय दोहां ਲਈ है। ठीक है जी, ध्यान रखना। नैक्सट है जी, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारां नूं निलंबित किया जा सकता है सिर्फ। हाँ जी, मूल अधिकारां नूं कदों खत्म किया जा सकता है। ऑप्शन है जी राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा या फिर संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, संविधान विच सोध द्वारा, सर्वोच्च अदालत के न्यायिक विनिशे द्वारा। मूल अधिकारां नूं जिहड़ा निलंबित किया जाता है वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा किया जाता है। चलो जी नैक्सट है जी, बंदी प्रतक्खीकरण का अर्थ है।
ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਲੇਖ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਲੇਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸਰਗਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸਰਗਿਕ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 15, ਅਨੁਛੇਦ 16, ਅਨੁਛੇਦ 14 ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਛੇਦ 19। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੂਪਰ ਕੇਸ, ਮੰਡਲ ਆਯੋਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਮੰਡਲ ਆਯੋਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੰਡਲਵਾਦ। ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੇਸ, ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੀ 1993 'ਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਡੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫੇਮਸ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਮੰਡਲਵਾਦ, ਅਕਸਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡਲਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਕਿਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਉਹ ਕਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 42ਵੇਂ, 44ਵੇਂ, 38ਵੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 34ਵੇਂ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 42ਵੇਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 15, 51, 51 ਦਾ ਕੱਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 52। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 51 ਦਾ ਕੱਕਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੁਣ ਰੱਖਣਾ। ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰਵਜਨਿਕ ਸੰਪત્ਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਾ। ਵੈਧ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੁਭਾਅ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 19, ਅਨੁਛੇਦ 15, ਅਨੁਛੇਦ 14 ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਛੇਦ 17। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਛੂਆਛੂਤ ਅਪਰਾਧ ਅਧਿਨਿਯਮ 1955 ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸੋਧ ਕਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ 1976, 1974, 1978 ਜਾਂ ਫਿਰ 1963। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 1976। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਵਿੱਚ ਉਲੀਖਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 25, ਅਨੁਛੇਦ 27 ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਛੇਦ 28। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੰਤਕਰਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਬੰਦੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਦੈਹਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ, ਇਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਭੌਮਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਭਾਵ UN। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਆਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ, ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਭੌਮਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਛੇਦ 14, ਅਨੁਛੇਦ 15, ਅਨੁਛੇਦ 16 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 17। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਟ ਆ ਗਈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ।
ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈਗਾ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਵਜਨਿਕ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧੀਨਸਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਦੇਸ਼ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪ੍ਰੇਰਣ ਦੀ ਰਿਟ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਅਧੀਨਸਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਰਿਸ਼ਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਧੀਨਸਥ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਨਿਲੰਬਨ ਹੇਤੂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅਧੀਨਸਥ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹੇਤੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਤਪ੍ਰੇਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਅਧੀਨਸਥ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਨਿਲੰਬਨ ਹੇਤੂ, ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਹੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 300 ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 323 ਦਾ ਖੱਖਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਅਨੁਛੇਦ 300 ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 14, ਅਨੁਛੇਦ 15, ਅਨੁਛੇਦ 19, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਛੇਦ 20। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੈਨਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਲੰਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ? 7, 6, 5 ਜਾਂ ਫਿਰ 4। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਅਨੁਛੇਦ 14, ਅਨੁਛੇਦ 16, ਅਨੁਛੇਦ 19 ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਛੇਦ 21। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ
ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 14 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਵਾਰਕ ਨਿਰੋਧ ਦੁਆਰਾ ਅਵਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਰਕ ਨਿਰੋਧ ਸਮੇਂ ਅਵਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੀ MCQ ਸੀ।